preaching today. If you or me, how would you preach? What do you preach? What passages I wanna take? Excellent. I'm going to ask you the passage which is going to be found by you. 여러분들 이거 참 정말 쉬운 거 아니죠? I think it's not easy for you to choose. But as a preacher, I am very much blessed because I'm able to choose once in a while different passages, but on which I put my meditation on, and then I came to be blessed again, and I have to get more grace, which was not bestowed me before. So I was really glad, and praise the Lord. And today I chose one of the greatest passages in the Bible, which says, I take great delight in you. I take great delight in you. Who are we? Who am I? Why he has to put great delight in me? Do I deserve? No, not at all. Well, Zephaniah, as you know, was one of the 12 minor prophets. And when I'm preaching in Korean, I don't know whether I can, manage my time or not. But anyway, I prepared to mention once in a while in the minor prophets. There had been a great and wonderful passage, even though they were called minor. Okay? And one of those I cannot drop out is Zephaniah 3:16 and 17. He take great delight in you. Who am I? Do I deserve? I am questioning again. Not at all. But by the grace of the Lord, by the great love of the Lord, we are chosen by God, and He not only loves us, but also give us or take a great delight in us. If we are loved by God this much greatly, and if He takes His great delight in us, then what do we have to do? To respond to His great pleasure, great delight, and give thanks to the Lord. The more we understand how great His love is, the deeper our thanksgiving will be offered to Him. And there are two reasons why we can give thanks to Him. Is because He was with us. In verse 16 it is said that the Lord, Jehovah, is with him, who is almighty to save him. And the reason too is because He took great delight in us. Okay, time is very much limited. 여러분, 영어를 했으니까 뭐 생략하겠지만 여러분들이 제가 가끔 재미있게 생각하는 것처럼 여러분들이 만약에 설교자라면은 오늘 이 시간에 무슨 설교를 할 것인가 한 번씩 생각하고 오시면 좋겠어요. 여러분들이 설교 들으실 때 도움이 됩니다. 예배 드리는데 참고가 됩니다. 분명히 참고가 됩니다. 오늘은 무슨 설교를 내가 목사라면 설교자라면 할 것인가. 그러면 훨씬 더 여러분들이 이 시간을 의미 있게 오실 수 있을 거예요. 여러분들 무슨 설교 하시겠습니까? 여러분들이 잘합니다. 어떤 설교 본문을 택하셨으면 좋겠습니까? 정말 생각해볼 만한 가치가 있는 일이에요. 저는 지금 사랑스럽게 하나님의 은혜로 이곳에서 목회하면서 11번째 지금 감사절 설교를 하고 있습니다. 만약에 하나님께서 은혜를 주지 않으시면 맨날 했던 설교 어떻게 또 아직 그럴지 모르는데 성경은 놀랍게도 아직도 그 깊이를 다 헤아리지 못한 많은 말씀들이 있습니다. 여러분, 특별히 제가 이 소선지서를 설교하려고 하면서 소선지서에 대한 그런 참고서들을 봤더니 생각보다 적어요. 그래서 놀랐습니다.
그런데도 불구하고 거기에는요, 성경에 놀라운 보석들이 거기에 포함되어 있어요. 다시 한번 느낀 거예요. 자, 그 중에 하나가 스바냐입니다. 제가 사실은요, 뭐 여러 이 소선지서 호세아, 요엘, 아모스, 요나, 뭐 여러분들 미가, 뭐 여러분들 뭐 제가 언급 다 안 해서 다 아실 거예요. 얼마나 중요한 말씀이 거의 특별히 마지막 네 성경에 얼마나 중요한 말씀들이 많이 나와있는지 몰라요. 하박국, 아무것도 없어도 내가 여호와 하나님 때문에 감사하겠다. 진정한 감사예요. 그것은 정말 언젠가 한번 깊이 묵상하고 깊이 생각하고 같이 은혜 받을 가치가 있는 구절이죠. 그 다음에 스바냐, 오늘 말씀. 그 다음에 세카라야, 스가랴 4장 6절, 내가 힘으로도 못하고 능으로도 못하되 오직 내 성령으로 하리라. 그 다음에 말라기 3장 10절, 너희가 온전한 11절을 갖다가 나한테 드려봐라. 내가 하늘문을 열고 너희들에게 쌓을 것이 없도록 넘치게 주나 주지 않나 시험해봐라. Test me whether you bring your whole tithe, then I'll open floodgate of blessing. 이런 말씀이에요. 그리고 4장 2절도 나를 경외하는 너에게는 의로운 해 같다고 해서 치료하는 광선을 바라니. 그리고 보니까 많은 좋은 말씀들이 있죠. 자, 스바냐로요. 3장 14절부터 20절까지 말씀을 다 읽어야 되면 요약이 16, 17절 말씀이에요. 할 수 있으면 이 주일 오전에 여러 가지를 한꺼번에 해야 되는데 짧은 시간에 설교를 다 해야 돼요. 거기에 보면은 스바냐서에서 놀랍게도 물론 이 말씀은 요시야, 그 유명한 종교개혁가 요시야가 종교개혁을 일으킬 때에 어떤 의미에서 스피리추얼 멘토 역할을 한 분이 스바냐예요. 그런데 그분도 여전히 이제 이스라엘 백성들이 남쪽 유다 특별히 하나님을 제대로 섬기지 않으면 망할 수밖에 없다, 예언하지 아니할 수가 없었습니다. 다 아시는 여러분들의 역사적 사실을 통해서 그때 그렇게 예언하지 아니하면 하나님 사람이 아니죠. 하나님의 백성들이 하나님을 떠나서 자꾸 타락하는데 어찌 지적하지 않는 게 하나님의 신실한 사역자요, 신실한 선지자예요? 아니에요. 그러니까 그렇게 할 수밖에 없어요. 동시에 어느 선지서가 말씀하듯이 주위에 있는 나라들도 같이 망해요. 왜? 하나님의 택함받은 이스라엘이 잘못 들을 때 박수 쳤거든. 잘했다. 그리고 또 와서 때렸거든. 자기들에게 기회가 주어졌다고 마음대로 학대했거든. 다 망합니다. 그런데 3장에 와서 어느 선지자나 마찬가지 너희들이 회복될 것이다. 특별히 스바냐는 놀라운 말씀을 하고 계십니다. 그 회복된 그 축복이 남은 자들을 통해서, 회개하고 돌아온 하나님의 사람들을 통해서 하나님이 넘치게 회복시켜 주시고 넘치게 복을 주시는데 두 가지 이유에서 감사를 한다. 첫 번째는 하나님이 너희 가운데 계시기 때문입니다. 16절 말씀하셨죠. 열방 중에서 다른 사람들이 보고 말하기를 예루살렘아 낙심하지 말아라, 두려워하지 말아라, 시온아 너의 손을 늘어뜨리지 말라. 늘어뜨리지 말란 말은 축 늘어뜨리지 말라, 축이란 말 하나 더 넣으면 더 번역이 잘 될 뻔했어. 무슨 뜻이에요? 아무 소망이 없고 아무런 희망이 없고 힘이 없고 그리고 다 그저 약해져 있을 때 손을 늘어뜨리잖아. 그러지 말라는 거예요. 왜요? 17절에 왜냐하면 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시기 때문이다. 계시기 때문이다. 그 여호와 하나님은 너에게 그저 구원을 주실 전능자이시다. 구원을 주시는 전능자이시다. 저는 이 말씀을 가지고 묵상하면서 설교를 썼어요. 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 감사할 수 있습니다. 이건 아무나 받지 못하는 은혜입니다. 불신자들과 분명히 갈라지는 이 축복의 차이는 바로 여기에 있습니다. 우리가 어려움을 당하고 힘든 일을 만나고 똑같이 세상에 고통을 당하고 아프리카에서 저 오지에서 선교사님들도 살기 어려울 만큼, 그리고 저 남아메리카에서 중미에서 동남아시아에서 뭐 여러 이야기를 할 수 있겠고 여기 선교사님들도 와 계십니다만은 차마 보기 어려운 모든 환경들이 있습니다. 그런데도 불구하고 그들이 예수 믿을 때 분명히 달라지는 것은 하나님이 그들과 함께 하신다는 사실.
하나님이 그들과 같이 계신다는 사실이에요. 똑같이 굶어도 한 사람은 그렇게까지 슬프지 않아요. 하나님만 사랑하고 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 은혜를 찬송하며 감사하면 하나님이 또 기적적으로 먹여주시는, 하나님이 함께 하시는 사실이 그렇게 중요할 수가 없어요. It is really, really, really important that God is with you as a Christian, as a son and daughter of God. That is why we give thanks to the Lord. 하나님 앞에 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 얼마나 하나님이 함께 하셔서 그들이 변했든지 주위에 있는 사람들이 다 말하고 오히려 격려하기를 두려워하지 말라, 손 늘어뜨리지 마, 하나님이 함께 계시잖아. 그래서 하나님은 우리에게 항상 어렵고 힘들고 고통스러울 때마다 두려워 말라, 내가 너와 함께 함이니라. 바울 사도가 가는 곳마다 너무나 많은 핍박을 받았습니다. 어렵고 힘들고 절망적인데 하나님이 꼭 나타나셔서 바울아 두려워 말라, 내가 너와 함께하고 있잖아. 내가 너와 함께하고 있잖아. 참 이 사실만 생각해도 얼마나 감사한지 몰라요. 얼마나 감격스러운지 몰라요. 심지어 우리가 잘못해서 매를 맞고 그리고 우리의 삶이 고단하고 어렵고 징계를 받고 회초리 맞는데 뭐 그리 좋아요. 그런데도 불구하고 그 회초리는 사랑의 매. 그 사랑의 매가 나에게 때려질 때에 하나님이 나와 함께 하시는 게 증명된단 말이에요. 체험된단 말이에요. 회초리를 드신 징계의 아버지는 나와 가장 가까이 계셔요. 가까이. 심지어 우리 하나님은 배반하고 죄짓고 떠나간 그 사람들에게까지도 깨닫게 하시기 위해서 채찍을 때리시지만 찾아오셔서 관계로 회복하시고 같이 계시고 싶어서 그렇게 하시는 거예요. 아담에게 찾아오셨습니다. 자세히 말씀할 시간이 없어요. 아담에게 어떻게 찾아오신가 알지요? 범죄한 아담 하나님 없이도 살 것처럼 하나님이 두려워서 숨었는데도 하나님이 무엇이 아쉬우신 것처럼 찾아오셔요. 이것이 우리를 너무나 감격스럽게 만드셔요. 다윗도 마찬가지고 베드로도 마찬가지입니다. 하나님과의 관계가 제대로 안 되는데 누가 평안하고 행복하고 즐겁고 희망차겠습니까? 그런데 그렇게 만들기 위해서 보통 사람 같으면 범죄해서 보통 우리 집안 같으면 부모님들이 밉고 좀 징계하고 좀 떼놓고 싶을 텐데 하나님 그러지 않아요. 징계하는 것은 마찬가지지만 그 목적이 뭐냐면 관계를 회복하고 계속 같이 계시고 싶으셔서, 같이 계시고 싶으셔서. 하나님이 같이 계시는데 감사하지 못하면 이건 잘못이죠. 놀라운 것은 감사를 깊이 하면 할수록 하나님이 우리와 더 같이 하셔요. 두 번째는요, 나를 인해서 기뻐하시기 때문에 감사해요. 우리 생각해도 이해가 안 가요. 나 같은 게 뭔데? 도대체 내가 뭐 하나님 앞에 좀 뭘 좀 잘하는 게 있어야죠. 물론 잘할 때도 있지요. 성령님의 역사를 따라서 성령님께 맡기고 성령님의 음성에 귀를 기울이고 성령님의 감동에 마음을 활짝 열고 순종하면 물론 하나님 기뻐하실 만한 일을 하죠. 그러나 그런 데도 있지만 막상 일주일 지나고 주일 예배 와서 생각하면 잘못한 게 더 많이 생각나요. 그것도 고마운 일이죠. 회개의 영을 주시니까요. 중요한 것은 우리가 날마다의 삶, 순간마다의 삶을 하나씩 잘라서 1시간 단위로 혹은 5분 단위로 혹은 1분 단위로 한번 생각해 보세요. 도대체 하나님을 얼마나 생각하시고 얼마나 감사하시고 얼마나 기뻐하시고 얼마나 동행하셔요. 이건 저에게도 주는 도전이에요. 솔직히 노력합니다. 시간 기도합니다. 무슨 사건이 있을 때 하나님 이거 괜찮겠습니까? 질문 드립니다. 그런데 어쩌다 보면 그 찾는 데도 많이 있어요. 물론 여러분들과 제가 주님을 닮아가기 위해서, 주님을 사랑하기 위해서, 주님의 뒤를 따라가기 위해서 최선을 다하는데 되겠죠? 되죠. 성령이 우리를 시기의 아들까지 사모하신다고 그러셨어요. 우리의 관계가 온전해지지 않으면 못 견디신다 그런 뜻이에요. 하나님은 우리 때문에 기뻐서 어쩔 줄 모르신대요. 어쩔 줄 모르신대요. 이게 무슨 말이에요, 여러분?
그렇게 되면은 그분이 나와 함께 하시고 나를 기뻐하시고 나를 좋아하시고 나를 인정하시는 확신만 있으면은요 세계를 나가서 세계를 정복할 수 있어요. 그렇습니까? 그렇지 않습니까? 맞습니다. 그럼 저는 설교를 준비하면서 여러 가지 자료를 준비했는데 시간이 많지 않아서 좀 아쉬워요. 그래도 뭐 요약해서 해야죠. 여러분 저는 이 말씀을 준비하면서요 과거 한 10여 년 동안 아니 지금까지도 20년 30년 한 10여 년 동안은 세계 탑 소프라노 싱어였죠. 조수미 씨. 예. 지금도 뭐 무시할 만한 존재는 아니고 그분이 우리 교회를 왔었다는 게 왔었죠. 예배 드렸었죠. 얼마나 자랑스러운지 몰라요. 그런데 그분에게 대한 이야기를 한번 들을 기회가 있었어요. 텔레비에서. 어쩌다가 그런 텔레비를 볼 기회가 있어요. 한국에서. 그 이유가 뭐냐면 어머니가 그에게 풀 서포트했습니다. 근데 완전히 그를 인정하고 소미야 너는 뭐든지 잘하잖아. 잘하잖아. 잘했어. 그 충분한 신뢰를 딸에게 보내고 그를 그렇게 사랑하고 좋아하고 인정하고 기뻐하고 그러니까 세계적인 가수가 됐어요. As a Korean, she became the top, the best soprano singer because of parents' full support, mother's full support and trust, and has been so delightful because of her daughter. Mother has always supported her. 하나만 말씀드리고 마쳐야 될 것 같습니다. 여러분, 이 말씀을 어떻게 생활에 적용할까? 어떻게 하면 좀 더 우리가 달라지고 좀 더 나를 부인하고 좀 더 주님을 따라하고 예수님처럼 변할까? 장로님들도 기도 많이 해주시죠. 그것이 우리의 최고의 목표 아니에요. 그렇게 살면 우리가 달라지고 변하고 새 사람 되고 하나님이 나와 함께 하시고 하나님이 나를 통해서 예수님이 나를 통해서 예수님의 삶을 살아주시는데 무엇을 더 필요로 하겠어요? 무엇이 안 되겠어요? 무슨 문제가 생기겠어요? 기도하는데 왜 응답이 안 되겠어요? 각선임 목사님이 아마 목회하실 때 있었던 일인 것 같습니다. 당신네 교회의 어떤 권사님이 남편도 돌아가시고 그리고 자식도 다 유학을 보내고 꽤 잘 살던 집안이었나 보죠. 예, 경제적으로도 여유가 있었습니다. 근데 그렇게 하루하루 살다 보니까 정신이 번쩍 들었습니다. 내가 이렇게 살면 안 되지. 그래서 호스피스 병동에 간병인으로 취직을 했어요. 물론 이제 호스피스는 마지막 3개월 이제 밖에 못 사는 환자들이 주로 있는 것이죠. 이렇게 준비를 하고 시험을 치고 간병인이 됐어요. 가가지고 첫 번째 서비스하게 된 분이 80대 할아버지였어요. 3개월 후면 죽는데 얼마나 그 병세가 깊겠습니까? 간병인으로서 사랑해드렸습니다. 밥도 떠나드리고 목욕도 시켜드리고 화장실 가는데 부축해드리고 최선을 다하다가 어느 날은 이제 이 할아버지에게 내가 예수님을 전해야 되겠다 생각이 들어서 더 잘해야 되겠어요. 얼마나 정성과 사랑을 다해서 극진히 돌봐드렸어요. 놀라운 일이 생겼습니다. 할아버지가 뭐라고 말하냐면은 간병인 아줌마 나하고 결혼합시다. 결혼하재요. 내 머리 돌아가신 양반이. 이 권사님 말이 더 재미있죠. 그럽시다 그까짓 거. 한 번 과부되나 두 번 과부되나 뭐 과부되는 건 마찬가지입니다. 그래서 법적으로 부부의 관계를 맺었어요. 그러고 나서 그 영혼을 구원해야 되기 때문에 정말 최선을 다했습니다. 그러는데 이 할아버지가 드디어 예수님을 발견하고 예수님을 영접하고 그리고 천국에 가면서 이렇게 이야기를 했습니다. 하나님께서 나를 사랑하셔서 당신 같은 천사를 보내주셔서 구원해 주시니 참으로 감사합니다. 아멘. 하나님 감사합니다. 권사님 감사합니다. 그러고 하늘나라 가셨어요. 무슨 일이 생긴 줄 아십니까? 그가 가지고 있던 현금 통장 9억 원이 이 권사님에게 왔어요. 네, 약 80만 불 가까이 된 돈이라고 꼭 해야 여러분들이 놀라실 겁니까? 네. 놀라운
더 놀라운 거는요, 이 할아버지가 이렇게 그 돈을 가지고 누구에게 줄까 그러다가 정말 좋은 분을 만나서 천사같이 자기를 사랑해 주었기 때문에 그거를 다 드리고 왔는데, 이 권사님이 간증이 참 감동적입니다. 나는 연애도 해봤고 결혼도 해봤고 자식도 낳아봤고 다 해봤습니다. 그렇지만 이 할아버지와 보낸 3개월이라는 시간이 없었다면 나는 세상을 잘못 살 뻔했습니다. 너무나 행복했습니다. 아름다웠습니다. 어떻게 생각하세요? 그 할아버지가 다른 것 때문에 그렇게 고마운 거 아니에요? 물론 그리스도의 사랑으로 사랑하셨으니 이 권사님이 altruistic love has been poured to the hospice patient by an advisor, what we call 권사님 in Korean church. She has done her best to take care of him and pour his love and energy toward him. He has been saved. 그리고 나서 이 권사님이 그렇게 말씀하면서 아름다운 간증을 하시는데, 저는 그것을 생각을 해봤어요. 도대체 이것이 우리와의 상과 무슨 관계가 있으면 좋겠는가? 함께 한다는 것, 곁에 있어 준다는 것, 필요를 다 돌봐준다는 것, 그것이 그렇게 감격스러운 거예요. 돈이 9억이 80만 불이 아깝지 않은 거예요. 무슨 의미인지 아십니까? 왜 금년에는 남목사가 저러나? 저 진짜 생각해 봤어요. 하나님이 나와 함께 하시고 하나님이 내 쓸 것을 채우시고 남보다 더 먼저 내가 필요한 것을 알아서 다 알아서 해주시는데 어떻게 그 하나님께 그냥 감사해요? 바이바이? 그럴 수가 있어요. 저는 그거 아니라고 생각해요. 진짜 그거 아니라고 생각해요. 하나님은 하나님 앞에 생명을 쏟으신 예수님 앞에 나도 생명을 드린다고 말만 할 게 아니라 온 몸으로 온 마음으로 실천으로 한번 해봅시다. 무슨 일이 생기는지. 이미 여러분들 앞장서 많이 수고하고 계시지만요, 한 번 더 우리가 2019년 추수감사절에는 내가 이대로 보낼 수 없다. 한번 우리 중심을 하나님 앞에 토해봅시다. 무슨 일이 이루어지는지. 우리의 시간을 뺏기는 게 뭐 때문이에요? 뭐 때문이에요? 좀 우리 정리해야 되잖아요. 뭐 때문에? 주로 물질 때문에 그렇습니다. 또 그 외에도 뭐 또 이유가 있지요. 건강 때문에도, 사업 때문에도, 직장 때문에도, 그리고 명예 때문에도, 나의 삶의 보람과 가치 때문에, 자신 때문에 여러 가지가 있어요. 그러나 그 모든 게 내가 한다고 돼요? 아니에요. 하나님께 다 드리고 하나님이 나를 통해서, 예수님께서 나를 통해서 예수님의 삶을 살아주세요. 끝나는 거예요. 지금 다 망하게 생긴 사람들에게 예언하면서 하나님이 너희들 때문에 기뻐서 어쩔 줄 모르셔. 죄송합니다. 이렇게 표현해서. 미치시겠대. 그런 경험이 있으셔요, 여러분? 있지요. 내가 너무도 사랑하고 너무도 이상적으로 생각하는 그런 남자가, 그런 여자가 내가 프로포즈 했는데 받아줬어요. 잠이 잘 오셔요, 그날 밤에? 못 자요, 여러분. 제가 설교를 주면 생각했어요, 솔직히. 이 세상에 이런 방법을 가지고 하나님의 사랑을 비교하는 게 옳은 것인가? 근데 그렇게 안 하면 이해해야 할 방법이 없어요. 곰곰이 생각해 보세요. 곰곰이 생각해 보세요. 그 여자에게, 그 남자에게 내가 가지고 있는 거 아껴요? 아니에요. 아무것도 아깝지 않아요. 주님 앞에 진심으로 헌신하고 올바른 감사를 드리는 사람은 그런 감정이어야 된다고 믿어요. 그런 감정이어야 된다고 믿어요. 주님이 언제 뭐 우리가 드린다고 그거 꼴깍 따먹고 잎싹 씻는 거 보셨어요? 하나님이 모자란 게 있으세요? 하나님이
주님께서 안타까워하시는 분이시죠. 우리의 필요를 모르시는 분이에요. 다 아셔요. 전사님께서 훌륭한 설교를 해주셔서 감사한데 저도 그 이야기 하려고 그랬어요. 성령님의 음성을 듣고 성령님의 감동을 쓸어버리지 않고 애써서 그 음성을 들으려고 그러고 애써서 그 감동을 살려나가려고 그러고 순종하면 기적이 나타나요. 기적이. 제가 오늘 준비했는데 시간이 없어서 다 말 못해요. 여러분들 잘 아시잖아요. 최근에 지인이라고 하는 젊은이가 주님 사랑을 실천해서 온통 법적이 울음바가 된 거 아시죠? 이 다음에 제가 소개할게요. 우리가 똑같은 시대에 사는 18살 청년이 주님의 사랑을 실천하니까 그 법정이 발칵 뒤집혀졌어요. 실천 어떻게 하신다고요? 하나님의 음성을 들으면 되는 거예요. 들으려고 애를 쓰세요. 하나님의 감동을 그냥 그까짓 거 없애버리지 마세요. 그러면 저와 여러분들의 삶에서 사랑, 기쁨, 화평, 오래 참. 성령님의 열매 9가지를 어떤 분은 오래 참이라고 표현해요. 사랑으로 표현해야 되겠죠. 자비와 양선과 충성과 온유와 절제. 무엇을 위한 절제예요? 우선순위를 위한 절제예요. 우선순위를 위한. 나를 위해서 내가 기뻐하고 내가 즐거운 대로 내가 좋아하는 대로 내가 이제까지 살던 그런 생각 가지고 그냥 하는 게 아니고 그냥 막 튀어나가지 아니하고 생각하기 전에 차부터 타고서 가면서 생각하는 그런 한민족이 아니라 여러분과 저는 성령 충만하여 절제하며 냉정하며 철저히 계획을 세워서 하나님이 원하시는 바를 하나씩 이루어 가면 감사에 넘치는 삶, 큰 인생의 열매가 가득한 삶, 새 역사를 일으키는 주님이 우리를 부족하지 않아 이렇게 좋아하시고 이렇게 기뻐서 어쩔 줄 모르시는데 우리를 사용해서 해야 할 일 많이 감당하게 되시지 않겠습니까? 여러분들과 제가 2019년 이제 추수감사주일 지나면 성탄절의 의미를 그 어느 때보다 더 깊이 새기고 그 어느 때보다 더 감격하며 그 어느 때보다 더 주님 닮아가는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 주님, 금년 추수감사주일 저희들이 준비한다고 애를 쓴 거 주님